Hello students, in previous video we have discussed about respiration process. Okay, today we are going to discuss about organs that present in the respiratory system. Okay, which organs present in the respiratory system? See in the figure of respiratory system. Okay, this is the respiratory system. Our respiratory system has nasal cavity, means nose, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, lungs, alveoli and diaphragm. Listen carefully. Nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, lungs, alveoli, diaphragm. These organs present in the respiratory system. Okay, it means these all organs, this group of organs perform a specific function of respiration. So these are respiratory organs. Okay, which are they? Nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, lungs, alveoli and diaphragm. These organs perform a specific function, that is respiration. That is why these organs are called respiratory organs. Okay, so which organs are respiratory organs? Nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, lungs, alveoli, diaphragm. So let's discuss structure of these organs in our respiratory system. So first one, structure. Structure of respiratory system. Okay, the first organ of respiratory system is nose. Then second one, pharynx. Third one, trachea or windpipe. It is also called windpipe. Okay. Then the fourth one, lung. Then alveoli. And the last one, diaphragm. So these are respiratory organs. So let's discuss structure of these organs in our respiratory system. So first respiratory organ is nose. First respiratory organ is nose. We know respiratory system or respiration process begins with this part, nasal cavity from nose. So this is the starting point of respiratory system. Nose is the starting point of respiratory system because our respiratory system or respiration begins with nose. Okay, so nose is present in nasal cavity. The air filter in this nose with the help of hair and mucus that present inside the nose. Okay, so this is the first respiratory organ. So respiratory organ, respiratory system begins with nose. Then after nose, air passes to pharynx. Here food pipe and windpipe originate in the pharynx. Food pipe and windpipe originate in pharynx. Pharynx, nose, नाक, pharynx, घसा. आपल्या घशामध्येच फूड पाईप आणि विंड पाईप या दोन्हीची सुरुवात आपल्या घशामधून होते. लक्षात आलं? आता इथे विंड पाईप हा शब्द जो दिलेला आहे किंवा ट्रॅकिया आपण म्हटलेला आहे त्याला काय म्हणतो आपण? श्वासनलिका. आणि फूड पाईप जी म्हटलेली आहे, फूड पाईप म्हणजे अन्ननलिका. ओके, अन्ननलिका आणि श्वासनलिका या दोन्ही आपल्या घशामध्ये यांची सुरुवात होते. घशापासून त्या सुरू होतात, अन्ननलिका आणि श्वासनलिका. ही जी अन्ननलिका आहे ती विंड पाईपच्या म्हणजे श्वासनलिकेच्या पुढे असते. अन्ननलिका श्वासनलिका अन्ननलिकेच्या काय असते? पुढे असते. लक्षात आलं? हियर फूड पाईप इज प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ विंड पाईप. ओके, इन पॅरिंग्स. पॅरिंग्स म्हणजे घसा. मी तर तुम्हाला मराठीत त्याचं नाव लिहून देते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. नोज, नाक, पॅरिंग्स, घसा. विंड पाईप और ट्रकिया
श्वासनलिका, मराठीत आपण याला काय म्हणणार आहोत? श्वासनलिका. लंग्स, फुफ्फुस, अल्व्हिओलाई, वायुकोशाच्या पिशव्या असतात त्या, याला वायुकोश म्हटलं जातं मराठीत. डायफ्राम, त्याला श्वासपटल म्हणतात. मराठीत त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? श्वासपटल. ठीक आहे. तर हे जे आहे ते रिस्पिरेटरी ऑर्गन आहेत. म्हणजेच काय, तर असे ऑर्गन्स आहेत की जे रिस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये रिस्पिरेशनचं काम करतात. म्हणून आपण काय म्हटलं आहे? रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स. आता याची सुरुवात जी आहे ती नाकापासून होते, हे आपण आता पाहिलं. तर फॅरिंक्स म्हणजे घसा. तर या घशामध्ये आपल्या दोन पाईप्स असतात. काय असतात? दोन पाईप असतात. एक फूड पाईप आणि दुसरी विंड पाईप. म्हणजे एक अन्ननलिका आणि दुसरी श्वासनलिका. लक्षात आलं तुमच्या? तर ह्याच्यामध्ये फूड पाईप जी असते ती विंड पाईपच्या काय असते? पुढे असते. तर या दोन्ही कुठे असणार आहे? फॅरिंक्स म्हणजे घशामध्ये असतात. ठीक आहे. त्यांची सुरुवात घशापासून होते. तर त्याच्यानंतर पुढचं रिस्पिरेटरी ऑर्गन आहे ट्रकिया और विंड पाईप. म्हणजेच काय? श्वासनलिका. तर हा जो ट्रकिया आहे किंवा विंड पाईप आहे, इट इज सोलन ॲट द एंड ऑफ बिगिनिंग. बिगिनिंग म्हणजे ह्या विंड पाईप जी आहे ती सुरुवातीच्या भागामध्येच काय असते? फुगीर असते. काय असते? फुगीर असते. का फुगीर असते? तर त्या ठिकाणी लॅरिंग्स म्हणजेच काय? साऊंड बॉक्स त्या ठिकाणी असतात. विंड पाईपच्या सुरुवातीलाच स्वरयंत्र आपण म्हणतो. लॅरिंग्स म्हणजे काय? स्वरयंत्र. स्वरयंत्र म्हणजे साऊंड बॉक्स आपण ज्याला म्हणणार आहोत, तो सुरुवातीलाच असल्यामुळं ही विंड पाईप सुरुवातीच्या भागामध्ये काय असते? फुगीर असते. काय असते? फुगीर असते. स्वरयंत्र हे स्त्री आणि पुरुष दोन्हीमध्ये असतं. बरोबर. तर ती कुठे असतात? विंड पाईपच्या सुरुवातीला. त्यामुळे ही विंड पाईप सुरुवातीला काय असते? सोलन असते. म्हणजेच फुगीर असते. आपण आता फक्त त्याचं स्ट्रक्चर विचारात घेतोय. ह्याच्यानंतर आपण त्याचं काय बघणार आहोत? प्रत्येकाचं सेपरेटली आपण कार्य बघणार आहोत. आता ही जी विंड पाईप आहे ती पुन्हा काय होते? बायफर्केट्स. म्हणजेच काय? इट डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स. इट डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स and each part enters in lung. lung means फुफ्फुस. मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो? फुफ्फुस. तर ही जी ट्रकिया आहे ती दोन भागामध्ये विभागते. त्याचे दोन भाग होतात. मेन श्वासनलिकेचे दोन भाग होतात. त्यातला एक भाग हा डाव्या फुफ्फुसामध्ये आणि एक भाग उजव्या फुफ्फुसामध्ये जातो. त्यालाच आपण ब्रॉन्काय असं सुद्धा म्हणतो. काय म्हणतो? ब्रॉन्काय. आणि पुन्हा त्या उपश्वासनलिकेचे पुन्हा शाखा तयार होतात. त्या शाखांना आपण काय म्हणणार आहोत? ब्रॉन्क्युलस. काय म्हणणार आहोत? ब्रॉन्क्युलस. म्हणजे फुफ्फुसामध्ये जेव्हा ते श्वासनलिकेचे दोन भाग जातात तेव्हा त्या भागांना पुन्हा उपशाखा फुटतात. त्या फुटलेल्या उपशाखांना आपण काय म्हणणार आहोत? ब्रॉन्क्युलस. काय म्हणणार आहोत? ब्रॉन्क्युलस. ओके. तर ह्या ब्रॉन्क्युलसच्या टोकाला काय असतात? सॅक लाईक स्ट्रक्चर असते. म्हणजे असं पिशवीसारखं स्ट्रक्चर असते. त्या पिशवीसारख्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणणार आहोत? ॲल्व्हिओलाई. लक्षात आलं? म्हणजे एअर पॅसेज जो आहे किंवा एअर जी पास होते ती नाकापासून फॅरिंग्समधून विंड पाईपमधून लंग्समध्ये जे ब्रॉन्क्युलस आहेत, उपशाखा आहेत, त्या उपशाखांच्या टोकाला काय असतात? पिशवीसारखा आकार असतो. त्याला आपण ॲल्व्हिओलाई म्हणतो. त्या ॲल्व्हिओलायमध्ये येतात. लक्षात आलं का तुमच्या? की हा जो एअर पॅसेज आहे म्हणजे रिस्पिरेटरी ट्रॅक आहे तो नाकापासून सुरुवात होतो. मग घसा, मग ट्रकिया, त्यानंतर लंग्स, त्यानंतर ॲल्व्हिओलाई आणि पुन्हा त्यानंतर शेवटी जो आहे रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो म्हणजे डायफ्राम. डायफ्राम हा जो आहे तो कुठे असतो? अगदी छातीच्या पिंजऱ्याच्या खाली. दिस डायफ्राम इज अ मस्क्युलर पार्टिशन प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी. ही जी आहे ती थोरॅसिक कॅव्हिटी आहे. म्हणजे आपण याला छातीचा पिंजरा म्हणू. ठीक आहे. त्या छातीच्या पिंजऱ्याच्या तळाशी काय आहे? डायफ्राम. एक मस्क्युलर पार्टिशन आहे. त्याला आपण डायफ्राम म्हणणार आहोत. ओके. इट इज अ मस्क्युलर पार्टिशन that present at the base of thoracic cavity. Okay, it means this diaphragm is present between thoracic cavity and abdominal cavity. Abdominal म्हणजे आपले पोट. Abdominal cavity म्हणजे आपले पोटाचा भाग. पोट आणि छातीच्या बरोबर मध्ये एक पार्टिशन आहे, मस्क्युलर पार्टिशन आहे. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? डायफ्राम. म्हणजेच मराठीत आपण श्वासपटल म्हणतो. हा एक काय असतो?
पडदा असतो, ठीक आहे. तर हे सगळे अवयव काय आहेत, रिस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये एकच काम करतात रिस्पिरेशनचं, म्हणून आपण यांना रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स म्हटलेलं आहे. परत एकदा तुम्हाला सांगते, द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टीम. Your respiratory system starts with nose, then pharynx, then trachea, then lungs, alveoli and diaphragm. Okay, see here in the picture of respiratory system. Here respiratory system starts with nasal cavity from nose, then pharynx. Food pipe and windpipe originate from pharynx. Okay, here food pipe and windpipe originate from pharynx. Here windpipe has a lid at the beginning to prevent entry of food particles into windpipe. Then windpipe is swollen at the beginning because of larynx or sound box. Okay, because of presence of sound box. Then after windpipe, trachea divides into two parts. And that two parts, each part enters in both lungs. Okay, here one branch enters in right lungs and one branch enters in left lungs. Okay, this branch further divides into smaller branches. That branches are called bronchioles. And at the end of each bronchiolar there is a sac-like structure, and that sac-like structure is called alveoli. And then there is network of blood capillaries around the alveoli. Okay, network of blood capillaries present around the alveoli. Okay, and at the base of thoracic cavity there is a muscular partition called diaphragm, and this muscular partition diaphragm present between thoracic cavity and abdominal cavity. So this is the structure of respiratory system. So students, this is a separate structure of alveoli. Here in lungs there is a small compartments are called alveoli. We know each bronchioles ends with a sac-like structure called alveoli. प्रत्येक ब्रॉन्किओलस म्हणजे प्रत्येक श्वासनलिकेच्या उपशाखेच्या टोकाला काय आहे, कोणाला वायुकोशाची पिशवी असते, म्हणजे पिशवीसारखा भाग आहे. वायुकोशाची पिशवी का म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये आपण हवा भरतो. नाकावाटे घेतलेली हवा त्या पिशवीमध्ये जाते, म्हणून आपण त्याला वायुकोशाची पिशवी म्हणतो, बरोबर. तर त्याला इंग्लिशमध्ये आपण अल्व्हिओलाई म्हणतो. तर या अल्व्हिओलायचं स्ट्रक्चर आपण इथं सेपरेटली काढलेलं आहे बघा. तर या पद्धतीने अल्व्हिओलायचं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदा वायुकोशाच्या पिशव्या या पद्धतीने दिसणार आहेत. या श्वासनलिकेच्या उपशाखा आहेत, ब्रॉन्किओलस ज्याला आपण म्हणतो. त्याच्या प्रत्येक टोकाला काय असणार आहे, अल्व्हिओलाई हा भाग असणार आहे, वायुकोशाची पिशवी असणार आहे. तर अल्व्हिओलाई भोवती सुद्धा अशा कॅपिलरीज असणार आहेत, नेटवर्क असणार आहे, जाळं असणार आहे. रक्तवाहिन्यांचं जाळं या अल्व्हिओलाई भोवती पसरलेलं असते, आणि ह्याच्यामधून वायूची देवाणघेवाण होते. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस टेक्स प्लेस ॲट द वॉल्स ऑफ अल्व्हिओलाई अँड blood capillaries. Okay, so this is the structure of respiratory system. Here it starts from nasal cavity, that is nose, then pharynx. Here pharynx originate in pharynx. Full pipe and windpipe originate. Our windpipe is present in front of windpipe, and windpipe has a lid to prevent entry of food particles into windpipe. Okay, then windpipe is swollen at the beginning due to presence of sound box, that is larynx or स्वर्यंत्र. Then trachea, this trachea or windpipe divides into two main parts. Each part enters into two lungs. Okay, our thoracic cavity occupied by two lungs. Maximum area of thoracic cavity occupied by lung, and maximum part of heart occupies by lungs, because these lungs are present on either side of heart. Our heart is situated between these two lungs. Okay, so these lungs are present on either side of heart, and maximum part of heart occupied by these lungs, and maximum area of thoracic cavity means छातीचा पिंजरा occupied by lungs. आपल्या छातीच्या पिंजऱ्याचा जास्तीत जास्त भाग हा लंगनी व्यापलेला आहे.
फुफ्फुसाने व्यापलेला आहे आणि हृदयाचा जास्तीत जास्त भाग हा काय केला आहे, फुफ्फुसाने आच्छादनात झाकलेला आहे. त्याच्यानंतर थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या शेवटी म्हणजे ॲट द बेस ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी देर इज अ मस्क्युलर पार्टिशन कॉल्ड डायफ्राम. ओके, and each bronchioles ends with sac-like structure that called alveoli. These are the small compartments that present in the each lung. Okay, and alveoli covered by blood capillaries. These blood capillaries has blood and that blood has RBCs, red blood cells, means तांबड्या पेशी आपण याला म्हणतो. तर या पेशींना तांबडा रंग ज्याच्यामुळे येतो म्हणजे हिमोग्लोबिन तो सुद्धा या ब्लडमध्ये असतो. या ब्लड कॅपिलरीज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचं काम आहे की अल्व्हिओलायमधून येणारी जी हवा आहे त्या हवेमधलं ऑक्सिजन शोषून घेण्याचं काम हे RBC मध्ये याची हिमोग्लोबिन करत असतो. तर हे काय आहे, स्ट्रक्चर आहे, हे तुम्हाला समजलं असेल. तुम्ही रिस्पिरेटरी सिस्टीमची डायग्राम तुमच्या वहीमध्ये काढून घ्या.